परमेश्वर तुसी अपने वचन के द्वारा मैनू आज़ाद करन जा रहे हो। मैं विश्वास करदा परमेश्वर इस जगह ते बोलण वाला कोई इंसान नहीं, तुहाडा आत्मा है। मैं विश्वास करदा परमेश्वर जिन्हें लोग विश्वास करते हैं कि असी परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनन जा रहे हैं, वो सब फ्री ने अज यीशु मसीह के नाम च। जिन्हें लोग ये विश्वास करते हैं, दूसरे नहीं, जिन्हें ये विश्वास करते हैं कि बोलण वाला कौन है, परमेश्वर का आत्मा, वो सारे फ्री ने। अज प्रॉब्लम कितनी भी वड्डी क्यों ना आवे, तुसी फ्री हो अगर तुसी परमेश्वर की आवाज़ समझोगे तो। सब जने बैठांगे असी। हालेलुया हालेलुया। सब जने चौकसी दे नाल बैठांगे और ध्यान दे नाल परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनांगे। मेरा विश्वास है कि अज दा वचन अगर तुसी सुन लिया और सुन के उहदे उत्ते तुसी अमल कर लिया तो तुसी आज़ाद हो। सुन लिया तो सुन के की कर लिया, अमल कर लिया। कल्ला सुनना ही नहीं, सुन के की करना है, अमल करना है। सुन के उन्होंने मनना है। अगर तुसी मनोगे अज दे वचन दे उत्ते, अगर तुसी मनन करोगे अज दा वचन, जदों तुसी सुनोगे, सुन के उस तो बाद उन्होंने अपने अंदर रखोगे, उन्होंने इस्तेमाल करोगे तो तुसी फ्री हो। अगली बारी तुसी गवाही ना खड़े होगे इस जगह ते। ये मेरा विश्वास है। अज दे वर्ड दे द्वारा तुसी आज़ाद होने वाले हो। की करना पएगा, सुनना पएगा। सुन के की करना पएगा, भुल जाना है। पिछली बार दा वचन याद है सारिਆਂ ਨੂੰ? किन्निਆਂ ਨੂੰ याद है? हथ खड़ा करो। हुण कुछ लोग सोच रहे हैं किहड़ा वचन सी पिछली बारी, सोच रहे हैं। कुछ लोग याद कर रहे होण, हुण सारिਆਂ ਨੂੰ याद नहीं आ। कुछ हुण सोच रहे हैं, अपने दिमाग दे उपर जोर पा रहे हैं कि मैं याद करा पिछली बारी किहड़ा वचन आया सी। इसलिए मैं आज बोल रही हाँ कि अगर अज दा वचन तुहानू याद रहेगा, अगर तुसी आज दे वचन ते मनन करोगे तो तुसी फ्री होने वाले हो। हर हिस्से च जिथे भी प्रॉब्लम हो तुहानू छड्ड के जाएगी आज दे वचन दे द्वारा। आमीन। आज दे वचन दे द्वारा तुसी ब्लेस्ड हो। जबरदस्त क्लैपिंग करांगे परमेश्वर दी आत्मा दे वास्ते। असी केड़ा वचन सुनिया सी पिछली बारी? 12 साल दी रोगन वाला की कर दिता सी प्रभु ने उन्हों? किन्ने कीता सी चंगा? प्रभु ने नहीं सी कीता। प्रभु ने तो कह भी दिता सी कि मैं चंगा नहीं कीता। किन्ने जने ने सुनिया सी ध्यान नाल? की क्या सी प्रभु यीशु मसीह ने? तेरे विश्वास ने तेनू चंगा कीता है। जदों परमेश्वर के वचन नूं सुनदे आ जां परमेश्वर बारे सुनदे आ, उहनूं असीं याद रखदे आ तां असीं आज़ाद हुंदे आ। किवें? जदों उस 12 साल दी रोगन ने प्रभु यीशु मसीह नूं छूया सी, उस तो पहलां उन्हें जरूर प्रभु दे बारे सुनिया सी। किन्ने जाने सहमत ने? अगर सुनिया सी तद ही छूया सी। की सुनिया सी? कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर आ, वो चंगा करने वाला परमेश्वर आ, वो आजाद करने वाला परमेश्वर आ। उन्हें सुनिया सी कि यीशु मसीह है, कोई प्रभु है, और लोग जो उहदे कोल जांदे ने विश्वास दे नाल, जां उहनूं छूंदे ने, जां उहदे वचनां नूं सुनदे ने, तो लोग आजाद हुंदे ने। ये सुनिया सी उन्हें, ते सुन के की कीता? उहनूं अपने अंदर रखिया सी। उस चीज़ दे उत्ते की कीता सी? अमल कीता सी। तद ही वो छूण वास्ते आई सी। किन्ने जने विश्वास करते हैं कि अज असीं चंगा करने वाले परमेश्वर दे नाल बैठे हैं? अगर तुहानूं पता है कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर आ तो तुसीं चंगे हो सकते हो। अगर तुहानूं ये पता है कि नहीं मेरी प्रॉब्लम वड्डी आ, पता नहीं परमेश्वर चंगा करेगा या नहीं, फिर तुसीं चंगे नहीं हो सकते। उस 12 साल दी रोगन नूं ये विश्वास हो गया सी कि मैं प्रभु दे कोल जाऊंगी, जदों ही मैं प्रभु नूं छूऊंगी तो मैं की हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल दसदी इसे तरह ही होया। और जदों प्रभु यीशु मसीह दे कोल गई, उन्हें की कीता? प्रभु नूं छूया। ये नहीं कहा प्रभु मेरे ते प्रार्थना करो मैनू चंगा कर दो। की कीता उन्हें? प्रभु नूं कोई पता नहीं कि उन्होंने कोई छू रहा है,
ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਗਿਓਂ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੂਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ? ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉਸ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਖੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਇਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਛੂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਛੂਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਾ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਓਗੇ? ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਚੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਾਈ? ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਈ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਆਤਮਾ 'ਚ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਤਪਤ 4 ਉਹਦੀ 10 ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਤਪਤ 4 ਉਹਦੀ 10 ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾ ਬਹਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੀਸੀਆ 2:13 ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀ? ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਹੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਗੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ। ਆਮੇਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਝ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਆ, ਲਹੂ ਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਜੀਵਨ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਭ ਜਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਵਚਨ ਉਤਪਤ 4:10। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਬਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਬਿਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਸੀ, ਦਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ ਦਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਨ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ ਭੌਂਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰ ਕਿ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਲਹੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 4 5 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਬਿਲ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਕੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਲਹੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਲਹੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਬਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ।
तो परमेश्वर की कह रहे इस जगह ते, जदों हाबिल दा लहू बोलिया परमेश्वर दे अगे कि परमेश्वर मैं निर्दोष सी, मैनूं इंसाफ चाहिदा, मेरा कतल कर दिता गया, लहू बोलिया, लहू। अगर तुसी समझ गए आज दे वचन नूं, आज शैतान तुहाडीआं बॉडीआं नूं छड्ड के जाएगा, तुहाडी पूरी फैमिली समेत, पूरी फैमिली समेत। और एक गल हमेशा याद रखो, तुसी बहुत सारे वचन सुने होणगे, अज दे वचन तो खास प्रॉब्लम है शैतान नूं, खास, क्योंकि उन्होंने पता है कि लहू च इन्हां दा छुटकारा छुपिया है। अगर लहू दे वचन नूं इन्हां ने ध्यान नाल ले लिया तो अज ये फ्री आ। की होया? तो परमेश्वर कहन नूं की बोलदे ने, कहंदे तेरा भरा कित्थे आ? कहंदा मैं अपने भरा दी राखी नहीं करदा, कहंदा ओदा लहू, परमेश्वर कहंदा ओदा लहू मेरे अगे की दे रिहा, दुहाई दे रिहा है कि मैं की करा, इंसाफ करा। हुण मैं तेनू सजा दिना हां, तू इस धरती दे उत्ते परदेसियां वांग फिरेगा, तू जमीन दे विच बीज बोएगा, भावें वो अच्छा ही क्यों ना होवे, लेकिन वो फल नहीं देगा। परमेश्वर ने उन्होंने की दिता? शराफ दिता। परमेश्वर ने हाबिल नूं की दिता? कैन नूं की दिता? शराफ दिता। ਅਸੀਂ समझ सकते हैं कि एक पाप वाला लहू बोलिया और एक इंसान की पूरी लाइफ, टोटल लाइफ जी डिप्रैस हो गई। वो परमेश्वर के अगे रो रो के दुहाई दे रहा कि परमेश्वर नहीं, मैं इस धरती ते किद्दां रवांगा, मेरा अपना घर नहीं होएगा, मेरी अपनी जमीन नहीं होएगी, मैं इस धरती ते परदेसियां वांग होवांगा, मेरी तो सारी लाइफ चेंज बदल गई आ, खराब हो गई आ। असी देख सकते हैं कि एक पाप वाला लहू बोलिया, किहदे अगे बोलिया? परमेश्वर दे अगे। तो उस इंसान की टोटल जिहड़ी लाइफ सी वो की होगी? खराब हो गई। और एक पवित्र लहू यीशु मसीह दा जदों तुहाडे लई बोलेगा तो तुहाडी टोटल लाइफ जिहड़ी आ बदल जाएगी यीशु मसीह दे नाम च, वो ब्लैस हो जाएगी यीशु मसीह दे नाम च। उन्हें तो इस तरह कतल किया सी कि किसी नूं पता ही नहीं लगना, लेकिन लहू बोलदा है। लहू की करदा है? बोलदा है। अज तुसी कह सकते हो प्रभु परमेश्वर मैं लहू लैके आउणा तेरे अगे यीशु मसीह दा, ये मेरे पापां दे लई बहाया गया, मैनूं छुटकारा चाहिदा, परमेश्वर तुहानूं छुटकारा देगा। किन्ने जने बोलते ने इस तरह? अगर सानू लहू दे वचनां दा पता ही नहीं आ तो असी किस तरह बोलांगे? बोल सकते हैं? फिर बोलो, बोल सकते हैं इस तरह? अज यीशु मसीह दे लहू दे विच छुटकारा और साडे पापां दी माफी आ। किन्ने जने जानदे ने इस गल नूं? पाप की हुंदे ने? पाप नूं असी की समझदे आ? कई लोग कहते मैं इस पाप चों बाहर नहीं आ पा रहा। मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहूँगी जो परमेश्वर ने मैनूं सिखाई, पाप दे नालों ज़्यादा पावर प्रभु यीशु मसीह दे ब्लड दे विच आ। पाप दे नालों ज़्यादा। तुहानूं लग सकदा है कि मेरा पाप बहुत वड्डा है, मैं मर जाऊंगा लेकिन इहनूं छड्ड नहीं सकदा, मैं खत्म हो जाऊंगा लेकिन मैं इहनूं छड्ड नहीं सकदा। परमेश्वर ने कहा चोरी छड्ड दो, लेकिन तुसी कह रहे हो परमेश्वर बड़ी बारी कोशिश की लेकिन मैं छड्ड नहीं पा रहा। तुहानूं लग रहा है कि मैं चोरी छड्ड नहीं सकदा, इस तरह ही दुनिया तो चला जावांगा। परमेश्वर ने कहा भी विचार छड्ड दे, लेकिन तुहानूं लग रहा है कि मैं भी विचार छड्ड नहीं सकदा। तुहानूं लग रहा है बहुत वड्डा पाप है, मैनूं किद्दां छड्ड सकदा, मैं तो चंगी तरह इहदे अंदर फस चुकिया वां। लेकिन अगर तुसी यही लाइन अज तो अपने अंदर रख लो कि प्रभु यीशु मसीह दे लहू दे विच ज़्यादा ताकत आ पाप दे नालों। तुहाडा हर पाप मिटाउण दी ताकत रखदा है प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र लहू। हर पाप तो तुसी आज़ाद हो सकदे हो, हर पाप तो तुसी छुटकारा पा सकदे हो। किस तरह? अगर तुहानूं ये पता लग जाए कि यीशु दा लहू बोलदा है। अगर हाबिल दा लहू प्रभु दे अगे बोलिया तो सोचो जिहड़ा सलीब ते बहाया गया सी, तुहाडे ते मेरे लिए नहीं बोलदा होएगा? बोलदा होएगा कि नहीं? उन्हां लई बोलदा है जिहड़े समझदे ने इस चीज़ नूं, जिन्हां नूं पता ही नहीं कि लहू हैगा की आ, लहू दा मतलब की आ, लहू क्यों बहाया गया सी, उन्हां दे लई नहीं बोलदा। अगर तुहानूं अज समझ आ गई कि एक इंसान दा, एक पाप वाले इंसान दा लहू बोलिया तो दूसरे दी लाइफ खराब होगी। अगर यीशु मसीह दा लहू मेरे लिए बोलेगा तो मेरी सारी जिंदगी सवर जाएगी। अगर तुहानूं पता लग जाए कि लहू बोलदा है।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ, ਕੁਛ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਧਨ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬੰਧਨ ਆ। ਪਾਪ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਬੋਲੋ ਵਚਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਧਨ ਆ, ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12। ਕਿਉਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? 100% ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 12 ਦੀ 24 ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਬਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਬਿਲ ਦਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਹੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ? ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਪੜੋ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੜੋ। ਅਤੇ ਛਿੜਕੇ ਹੋਏ ਲਹੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹਾਬਿਲ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਦ ਲਿਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹਾਬਲ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 28 ਆਇਤ ਜਲਦੀ 'ਚ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲੋਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ? ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਨਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਓ? ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 28 ਤੋਂ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲੋਠਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ। ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੂਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਹੂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਾਂ। ਮੂਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ,
ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੂਸਾ ਨੇ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਲਹੂ ਅਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਅਗਰ ਮੇਮਨੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਇਓ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਇਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਲਹੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਹੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ, ਲਾਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਬੋਲੇ। ਹਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਬੋਲੇ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬੋਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੇਮਨੇ ਦਾ ਲਹੂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆਏ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਰ ਪਾਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੁਆਰਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੀਮਤੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਡਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਹਰ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਰ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰੋਗੇ, ਉਹ ਡਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੰਨਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕੋ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਛਿੜਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਛਿੜਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਛਿੜਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਦਾ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਓ, ਲਹੂ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਰਨੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਹੂ ਲਗਾਓਗੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੇਮ ਲਹੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਮੂਸਾ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਸੇਮ ਰੀਸ ਮਿਸਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸੇਮ ਉਹੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਚੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੂਸਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੂਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਹ ਵਚਨ?
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਲਗਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਲਹੂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਹੂ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਢੀਠ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਏ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਉਹ ਢੀਠ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।